अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों। गुरुद्वारा जन्म अस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 551ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और किसान ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚूँकि ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ क्योंकि मैं ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया। जिथे तक मैनू पता जी तुसीं सवाल किया उस संबंध दे विच मोदी सरकार जिहड़ी आ वो साडे किसानां दे उत्तों बहुत तंग कर रही, तशद्दद कर रही आ। इस वेले जिहड़ा दिल्ली दे विच साडा किसान भाईचारा सारा उत्थे दिल्ली दे विच डेरे ला के बैठा मोदी दा पिੱਤ सियापा कर रहा, क्योंकि वो भारत दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जोड़ा वो पिੱਟ सियापा कर रहा, क्योंकि उन्होंने उत्थे एक ये कानून बना दिता कि जिहड़ी आ सरकार जिहड़ी आ वो MSP ते होर जिहड़े होर आ वो हटाउण जा रही आ। साडी किसानां दी मंग आ कि जिहड़ा उत्थे MSP आ, क्योंकि जिहड़ा पंजाब आ, लहिंदा पंजाब जां चढ़दा पंजाब, ये खेतीबाड़ी ते निर्भर करदे ते जे होर कोई इंडस्ट्री इत्थे खास नहीं गी, जे खेतीबाड़ी कमज़ोर होगी तो सारा कुछ ही तैश नाश होकर रह जाऊगा। तो बहुत हालात जोड़े अगे जरा किसान आ खुदकशियां के राह से तुरया। तो साडी किसानां दी उत्थे इंडिया दे विच ये मंग आ कि साडी MSP जिहड़ी आ सारियां फसलों के उत्ते लागू रहे। MSP जिहड़ी है एक की चीज़ है साडे सुनने वालों नूं दसो। MSP ये है कि जिहड़ी सरकार दी जो रेट सानू वो बनदी आ, मीनीमम जिहड़ी आ वो रेट घट तो घट रेट जिहड़ा सरकार बनदी आ, वो सरकार जिहड़ी आ वो कमिटमेंट करदी आ कि असीं इस भाव तो तुहाडे को कणक ते झोना जां होर फसलां तुहाडीआं चुकांगे। पर वो जिहड़ी आ उस गल तो भज रहे आ। नाल वो कह रहे आ भी जे असीं कणक झोने दे उत्ते जिहड़ी आ वो MSP तुहाडी लागू रखांगे, पर उन्हां दे इह नाल मद पाती आ कि जे इहदा कोई झगड़ा पैदा हो जांदा वो DC लैवल के उत्ते जां SDM लैवल के उत्ते उहदा निपटारा किया जाऊ। जे सरकार वो झोना कणक MSP के उत्ते नहीं खरीदती तो फिर वो DC जां सरकार कहिंदी आ कि DC जां SDM उहदा निपटारा करूगा। साडी किसानां दी जिहड़ी किसान यूनियन उत्थे बैठियां किसानां दी मंग आ कि जिहड़ा ये निपटारा वा वो अदालत दे राही होवे, DC लैवल के उत्ते नहीं, क्योंकि DC नूं जां SDM नूं कोई सरकारी दबाव भी हो सकते आ, वो उस सरकार के हक दे विच फैसला कर सकते हैं। तो जिहड़ी अदालत आ उहदा फैसला मोदी नूं पिੱਟ सियापा करने वास्ते उत्थे सारा अज जंतर मंतर उन्हां दा उहदे इकट्ठे होए किसान बड़े, उन्होंने रोकां लाइयां अंमृतसर तो लैके हरियाणे दे विच दी निकल के दिल्ली तक जिहड़ियां उन्होंने रोकां लाइयां, पर किसान ट्रालियां ट्रैक्टर लैके उत्थे पहुंचे आ ते उन्हां दा उत्थे सियापा कर रहे आ। असीं चाहुंदे आ कि सारियां फसलां ते जिहड़ी आ वो MSP जिहड़ी आ वो लागू होवे, क्योंकि किसान दा जिहड़ा एक इन्हें मोदी ने वादा कीता सी कि मैं जिहड़ी आ समामी नेशन कमिशन जिहड़ी आ वो रिपोर्ट लागू करूँगा। उहदे विच इह सीगा कि जिहड़े साडे फसलां दे रेट जिहड़े आ जो साडे खर्चे हुंदे आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ जिन्ना साडा खर्चा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ जोड़ के ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, पर वो भी लागू नहीं कीता, वादे तो मुकर गया। हुण जे किसान सरकार दा किसान जिहड़ा वा वो मरदा वा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਆ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮੋਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੀੜਾ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਗਰੀਬੀ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਧੌਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਤ ਵਾਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਡਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮਰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।